Hello friends, we are learning Science and Technology Part 1, Chapter number 1, Gravitation for Standard 10. In today's lecture, we are going to learn weight and mass. In the figure alongside, you can see mass of a person and weight. Mass cannot change with place, but weight can change. Okay, mass and weight. Mass is the amount of matter present in the body of an object is called as mass. What is mass? The amount of matter present in the object is called as mass. Its value is the same everywhere, even it does not change when we go to another planet. म्हणजे विद्यार्थ्यांनो मास जे आहे ते ऑब्जेक्टमध्ये जे मॅटर प्रेझेंट आहे त्याला अमाऊंट ऑफ मॅटर दॅट इज कॉल्ड ॲज मास ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. इट्स व्हॅल्यू इज द सेम एव्हरीवेअर. ही मासची व्हॅल्यू कुठेही कुठल्याही प्लॅनेटवरती जरी आपण गेलो अर्थ सोडून तरी आपली म्हणजे जे मासची व्हॅल्यू आहे ती सेमच असते. इट डज नॉट चेंज विथ प्लेस. इट्स SI युनिट इज kg म्हणजेच किलोग्राम. मास हे आपण कशामध्ये मेजर करतो? किलोग्राममध्ये. सो SI युनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी म्हणजे काय? अ फिजिकल क्वांटिटी विच हॅव मॅग्निट्यूड बट डू नॉट हॅव डायरेक्शन. सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, नाउ व्हॉट इज वेट? वेट काय आहे? The force with which the earth attracts the object towards itself. म्हणजे हा एक असा फोर्स आहे की ज्या फोर्सनी अर्थ एखाद्या ऑब्जेक्टला स्वतःकडे काय करते? अट्रॅक्ट. आत्ताच आपण या मागच्या डायग्राममध्ये इथे फिगरमध्ये पाहिलेलं आहे की वेट म्हणजे काय? एक फोर्स आहे की जो फोर्स काय करतोय? ऑब्जेक्टला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करतोय. ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज वेट. द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रॅक्ट्स the object towards itself is called as weight. Weight is equal to force. That is, weight is nothing but the force, that is capital F. W is equal to capital F is equal to mg. M is mass of that object and g is acceleration due to gravity. Okay, the formula for g is equal to gm, capital G multiply m, means m is mass of earth, g is gravitational constant upon r bracket square. ओके, म्हणजे पहा इथे स्टुडंट्स हा जो स्क्वेअर दाखवलेला आहे तो पूर्ण ब्रॅकेटचा नाही आहे. म्हणजे हे ब्रॅकेट आपण कुठून स्टार्ट केले बाय मिस्टेक. जस्ट वेट, सी हिअर. पहा हे इथे g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वेअर. दिस आर इथे नाही आहे, इट इज आर स्क्वेअर. हा असा आर आहे. ओके, नाउ वेट बीइंग अ फोर्स, इट्स SI युनिट इज न्यूटन. वेट इज नथिंग बट द फोर्स. सो इट्स SI युनिट इज इक्वल टू द युनिट ऑफ फोर्स, that is Newton. So unit of weight is also Newton. It is a vector quantity. ही कसली क्वांटिटी आहे? वेक्टर क्वांटिटी आहे. ओके, then weight. The weight, it being a force, its direction is towards the center of the earth. Weight is nothing but the force and earth attracts object towards itself. So its direction is towards the center of the earth. As the value of g is not same everywhere, acceleration due to gravity, that is the small g, is not same everywhere. Yesterday, in yesterday's lecture we have seen that at equator and at poles the value of g are different. Okay, so value of g is not same everywhere. The weight of an object changes from place to place.
दो इट्स मास इज कॉन्स्टंट एव्हरीवेअर. म्हणजे ऑब्जेक्टचं मास जरी सगळीकडे म्हणजे कोणत्याही प्लेसवरती जा तुम्ही ते मास कसं असतं सेम असतं. अदर प्लॅनेटवरती जरी आपण गेलो तरी इट विल बी सेम, मास इज द सेम. But as g is different and we know that the formula of w is equal to f, that is mg. As g changes, weight of an object also changes. Okay. Book at page number 10 an activity is given, means use your brain power. In that two questions are given, that is nothing but the activity. So in that two questions, out of that the first question, will your weight remain constant as you go above the surface of the earth? काय क्वेश्चन विचारलेला आहे इथे, काय क्वेश्चन दिलेला आहे, विल युअर वेट रिमेन्स कॉन्स्टंट आज यू गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. पहा, जर तुम्ही अर्थ सरफेसपासून थोडंसं वरती गेला किंवा आपण जर वरती म्हणजे अर्थ सरफेस सोडून थोडंसं डिस्टन्सवरती जर आपण गेलो तर तिथे तुमचं वेट सेम असेल का असं विचारलेलं आहे. तर नो. व्हाय नो? बिकॉज व्हॅल्यू ऑफ जी changes, it decreases as the height increases. Okay, so as we go above the surface of the earth our weight will go on decreasing. Okay, म्हणजे जसं आपण वरती अर्थ सरफेस पासून हाईट वरती जाऊ तसं आपलं वेट काय होईल, डिक्रीज होईल. ओके, क्वेश्चन सेकंड होईल म्हणजे ते होतच, डिक्रीज होतं. क्वेश्चन सेकंड, सपोज यू आर स्टँडिंग ऑन अ टॉल लॅडर. If your distance from the center of the earth is 2r, what will be your weight? ओके, तिथे ते लिहायचं राहिलेलं आहे. सो तुमच्या लक्षात येईल जर तुम्ही पेज नंबर 10 वरती हा क्वेश्चन पाहिला तर तुमच्या लक्षात येईल काय क्वेश्चन आहे. सपोज यू आर स्टँडिंग ऑन अ टॉल लॅडर. इफ युअर डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 2r, व्हॉट विल बी युअर वेट? तर तुमचं वेट किती असेल असं विचारलं. तर हे वेट काय फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे, w इज इक्वल टू कॅपिटल G कॅपिटल M मल्टिप्लाय स्मॉल m. That is gravitational constant G. Capital M means mass of the earth and m is the mass of the, small m is the mass of an object upon r. Okay, r square. Okay, it is nothing but the square. तिथे पण स्क्वेअर आहे, इथे राहिले आपल्याकडून लिहायचं. ओके, r square is equal to gmm upon 2r ब्रॅकेट स्क्वेअर. कारण आरच्या ठिकाणी आपण सेंटर ऑफ द अर्थ पासून डिस्टन्स किती दिलेला आहे तर 2r. सो डिस्टन्स फ्रॉम द अर्थचं सेंटर मीन्स रेडियस, दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ r इज 2r ब्रॅकेट स्क्वेअर अँड इट इज इक्वल टू gmm अपॉन 4r स्क्वेअर. So from this we can say that if we are standing on a tall ladder, जर आपण एका टॉल लॅडरवरती उभे असू आणि आपण अर्थपासून 2r एवढा डिस्टन्सवरती असू तर मग जे वेट आहे ते काय होईल, 1/4 टाइम्स द वेट ऑन द अर्थ. म्हणजे अर्थच्या 1/4 वेट एवढं ते वेट असेल. ओके, थँक्यू स्टुडंट्स. नाव इन द टुडेज लेक्चर वी हॅव स्टडीड about the weight and mass. So note down the definitions of mass and weight and the content given in this video. या व्हिडिओमध्ये जे सगळं काही कंटेंट दिलेलं आहे ते तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचं आहे अबाउट वेट अँड अबाउट मास, अँड ऑल्सो राईट दिस ॲक्टिव्हिटीज means answers of these two questions in your notebook. Okay, thank you students.